예배 들어오신 모든 분들 주님의 이름으로 환영합니다. 이 예배 하나님께 믿음으로 드릴 때 하나님이 영광 받으실 줄 믿습니다. When we worship God with faith, we believe God will be glorified and God will be among us with God's glory. 하나님의 영광으로 임재해 주실 줄 믿습니다. 이제 어린이 말씀을 먼저 함께 나누도록 하겠습니다. 우리 어린이의 심정으로 이 말씀 함께 듣기를 원합니다. 제가 어린이 여러분 뭘 하나 들고 왔는데 This is one of my favorite lamp in my house. 제 집에서 제가 참 좋아하는 건데 보시면은 I brought two types of lamp. This one is just lamp with battery. 배터리로 작동이 되는 거죠. 그래서 이렇게 보시면은 조금 이렇게 가물가물해요. On and off, on and off. That means someday in future the battery will be gone and the lamp will not working at all. 그렇게 되겠죠. 그렇지만 또 하나 예배 시작할 때부터 제가 딱 켜놓은 게 있어요. 여기 램프가 있죠. This lamp is continually being turned on. 계속 켜져 있죠. And I believe it will be continually being turned on if I don't disconnect this line to the source of power. 계속 제가 연결해 있으면은 아마 이 램프는 일주일 내내 계속 켜져 있을 것입니다. There is difference between these two lamps. 이거는 자기 힘으로 아니면은 그냥 배터리로 되는 거죠. 여기는 source of power. 우리의 삶도 마찬가지입니다. 우리가 오늘 밥 먹고 힘을 얻으면은 내 힘으로는 temporarily 우리가 힘날 수 있어요. 그렇지만 우리 힘으로는 limited. time wise, location wise. 조금 시간이 지나면은 언젠가는 꺼져버릴 수가 있어요. 그렇지만 하나님께 연결될 때는 when we are connected to God, then not only shining this world physical lightness, 이 세상을 이렇게 밝은 빛으로만이 아니라 spiritual lightness, 영적으로 우리 마음 깊숙한 곳에 그리고 세상의 어려운 곳에 하나님의 그 빛으로, God is light, for shining not only this whole world physically, but God is shining to our internal deepest area, because God is shining with God's power, so we can be exposed in our spiritual area too. 우리의 영적인 에리아도 우리가 하나님으로부터 힘을 얻을 때 우리는 the peace and love which cannot give us from this world, only from God, 하나님으로부터는 능력을 우리가 받게 됩니다. Which one do you want to have? 여러분 이렇게 있다가 조금 있다가 꺼져버리는 그런 삶을 살기를 원합니까? Continually connected to God and we want to shine this world with God's lightness. 하나님의 능력으로 우리가 살기를 원합니까? Worship is being connected to God. And through worship, we can be exposed God's lightness. And through worship, we can shine this world. Even the deepest, the inward area of God, people of God, and people in this world. 주님의 그 능력으로 인도받는 예배되도록 오늘도 우리 어린이들도 우리 모든 성도님들도 주님께 연결되는, 하나님께 연결되는 참된 빛으로 나아가는 영광 예배 드리기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 이제 이 예배를 우리 하나님께 온전히 올려드리도록 we wanna confess to our God. 우리 하나님께 고백, 신앙 고백을 함께 하는데 함께 다 같이 기립하도록 하겠습니다. 이 고백은 우리 하나님께 우리의 사랑을 고백하는 것이기 때문에 since we confess with our love and when we confess with faith, God will be pleased and God will present among us with God's glory. 하나님의 영광으로 함께해 주실 줄 믿습니다. First, we wanna confess with English. 그 다음에 우리 한글로 우리 함께 찬찬히 고백을 함께 하도록 하겠습니다. Standing in our place, Jesus suffered during his years on earth, especially in the tortures of the cross. He carried God's judgment on our sin. His sacrifice removed our guilt. God raised him from the dead.
He walked out of the grave, conqueror of sin and death, Lord of life. We are set right with God, given new life, and called to walk with Him in freedom from sin's dominion. 우리를 대신해서 특별히 십자가의 고통 속에서 예수님은 이 땅에서의 온 생애 동안 고난을 당하셨습니다. 그는 우리의 죄에 대한 하나님의 심판을 짊어지셨으므로 그의 희생이 우리의 죄가를 제거하였습니다. 하나님께서는 그를 죽음으로부터 살려내셨습니다. 무덤으로부터 걸어나오신 예수님은 죄와 죽음을 정복한 생명의 주이십니다. 그 결과로 우리는 하나님과 화목되었고 새 생명이 주어졌으며 죄의 지배로부터 자유로워져서 주님과 함께 동행하도록 부름 받았습니다. 아멘. 우리 하나님을 찬양하겠습니다. Hope is built on
Dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. When He shall come, when He shall come, with trumpet sound, oh may I then be found, dressed in His righteousness alone, and faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak and made strong in the Savior's love. And through the storm, He is the Lord, Lord of all. Sing Christ alone, cornerstone, weak and made strong in the Savior's love. Through the storm, He is the Lord, Lord of all. Let's sing it out. Death could not hold, death could not hold you. The veil torn before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. 'Cause you have no rival, and you have no equal. And now and forever, God, you reign. 'Cause yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. 당신은 시간을 뚫고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 편안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네.
연약한 자들의 친구가 되어 주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 당신은 시간을 끌고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 평안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 하나님 우리와 영원히 함께하시네. 무너진 우리의 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 하나님 우리와 영원히 함께하시네. 무너진 우리의 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 예수 이곳에 우리와 함께 영원히 예수 이곳에 우리와 함께 영원히 예수 이곳에 우리와 함께 영원히 예수 이곳에 우리와 함께 하나님 우리와 영원히 함께하시네. 꿈없는 우리의 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 하나님 우리와 영원히 함께하시네. 꿈없는 우리의 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 Let's sing that one more time. 하나님 영원히 함께하시네. 꿈없는 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네.
주게 하니 주 앞에 나 예배하는 이 시간 나의 모든 것을 주께 드리네 주의 손 주의 손 날 위해 짚고 주의 발 나 위에 박히셨으니 이제는 내가 사는 것 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 내 손에 나의 손을 보게요 내 발에 나의 발을 보게요 주와 함께 죽고 주와 함께 살리라 영원토록 주 위에 살리라 주의 손 내 손에 나의 손을 보게요 내 발에 나의 발을 보게요 나 주와 함께 죽고 주와 함께 살리라 영원토록 주 위에 살리 One more time 주의 손에 내 손에 나의 손을 보게요 내 발에 나의 발을 보게요 주와 함께 죽고 주와 함께 살리라 영원토록 주 위에 살리라 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 Dear Father God, we thank you for each and every one of us to stay. Father, we pray that you'll just be in our hearts, give us open ears to hear your word today. Speak to Pastor Bay as he preaches your word. Allow us to take what he has, carry it on to for our lives, our daily lives, for the rest of the week, Father. We love you. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's pray. Heavenly Father, we praise you for all that you've done in the past week, for all that you're doing now, and for all that you will do in the future. We cannot thank you enough for the lives that we are privileged to live and the time of fellowship and praise that we are allowed to have. Yet it is honestly difficult to give thanks and praise without thinking about the physical, emotional, and spiritual dangers that we all could encounter. It seems that so many of us struggle in different areas of our everyday lives, just waiting for something to fix it all. So God, I pray that we would choose to wait on you. As we sang earlier, the weak made strong in the Savior's blood. Through the storm, he is Lord, Lord of all. I pray that we will all remember that only through you will we truly become stronger, that only with a deep-rooted assurance will we come out of the storm, ready to live for you and for what you called us to do. So even though it might be hard or it might seem strong, we still thank you, or it might seem wrong, we still thank you for what you are doing in the world today. And we thank you for being a body that we can lean on and follow. Please bless the rest of this worship, and please speak through Pastor Bay, and may your words bring power to the cross. In Jesus' name we pray, amen. 공의로우시고 인자하시고 신실하신 하나님 아버지, 거룩한 주일을 맞아 당신의 자녀들이 한자리에 모여 당신을 찬양하며 예배합니다.
우리는 참으로 무지하고 실수가 많으며 심신이 약한 자들입니다. 세상은 팬데믹으로 큰 고통과 혼란을 겪고 있으며 우리는 각자의 문제와 연약함으로 고통과 어려움을 겪고 있습니다. 어둡고 긴 터널을 지나고 있는 당신의 자녀들이 있습니다. 육신의 병으로 말미암아 몸과 마음이 지쳐 쓰러져가는 분들과 가족들이 있습니다. 관계의 어려움으로 어떻게 해야 할지를 모르는 채 답답함과 좌절 속에 하루하루를 지내는 분들도 있습니다. 기가 막힌 상황에 빠져 불신과 피해의식으로 괴로워하는 분들도 있습니다. 경제적인 문제로 생활과 학업에 압박감을 가지고 있는 분들도 있습니다. 한편 삶의 새로운 진로, 즉 결혼, 출산, 양육, 학업, 직장을 위해 기대와 두려움과 떨림으로 준비하는 분들도 있습니다. 모두가 삶의 다양한 자리에 있습니다. 다양한 모습의 우리 한 사람 한 사람에게 당신이 함께 하셔서 심지어 우리의 근심과 고통보다 더 가까이 계셔서 우리는 안전하고 또 안전합니다. 그래서 우리는 시편 기자와 함께 고백합니다. 날마다 우리 짐을 지시는 주, 곧 우리의 구원이신 하나님을 찬송할지로다. 하나님, 오늘 목사님의 설교를 통하여 당신의 진리와 생명과 위로의 말씀을 허락하옵소서. 어두운 터널 가운데서도 가장 가까이에서 함께 하시는 당신의 임재를 기억하게 하옵소서. 우리에게 생명과 구원이신 예수님을 선물로 주시에 감사를 드립니다. 오늘 이 자리에서 우리 모두가 예수님을 생명과 구원자로 영접하도록 저희의 마음을 열어주시고 성령의 능력을 주시옵소서. 우울함과 불안함이 일상이 되어버린 이 시대에 다시 한번 우리의 참된 위로는 당신이심을 매일 기억하며 살게 하옵소서. 하이델베르그 요리문답 첫 고백을 드리며 당신께 기도합니다. 사나 죽으나 당신의 단 하나의 위로는 무엇입니까? 나는 나의 것이 아니고 사나 죽으나 몸과 영혼이 모두 나의 신실하신 구주 예수 그리스도의 것입니다. 주께서 보배로운 피를 흘려 나의 모든 죄값을 치러주셨고 마귀의 권세로부터 나를 자유롭게 하셨습니다. 또한 하늘에 계신 나의 아버지의 뜻이 아니고는 나의 머리카락 하나라도 나의 머리에서 떨어지지 않는 것과 같이 주님께서는 나를 항상 지켜주십니다. 실로 모든 것이 협력하여 나의 구원을 이룹니다. 내가 주님의 것이기에 주께서 성령으로 말미암아 내게 영원한 생명을 보증하시고 지금부터 나의 온 마음을 다하여 기꺼이 주를 위하여 살도록 인도하십니다. 이 모든 말씀과 고백을 예수 그리스도의 이름으로 함께 올려드리며 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 저희 기도를 하나님께서 들으시고 응답하여 주실 줄 믿습니다. God will listen, God already listen, and God will answer to our prayer. 우리 이제 하나님 말씀 앞으로 나가겠습니다. 저희가 지금 1월달 셋째 주입니다. 아직도 새해죠. We have third Sunday in this year. Still we have feeling that we have New Year. 그래서 새해 되면 우리가 어떻게 인사하죠? Happy New Year 이렇게 얘기하죠. 그리고 또 한국식으로 어떻게 인사하죠? 새해 복 많이 받으세요. 이렇게 인사를 저희가 합니다. 해피 뉴 이어. 여러분 3주 동안에 해피 하셨는지요? 또 올해 계속 우리가 행복하시길 원하는데 어떻게 하면 행복할 수 있을까요? 또 우리가 새해 복 많이 받으세요 이러는데 어떻게 하면 우리가 복을 받을 수 있을까요? 아니면은 좀 더 질문을 좀 깊게 해서 복이 뭘까요? What is blessing? So how can you have blessing in this new year? 그걸 생각하시면서 우리가 오늘 본문을 함께 읽기를 원합니다. 정말 복 받는 길을 through the way receiving the blessing from God, we wanna talk together. 우리 함께 share together 같이 나누기를 원합니다. 오늘 본문이 좀 길어요. 제가 미리 좀 읽으시도록 이렇게 이제 저희 서로 이제 좀 나눴는데 그래서 본문을 다 읽진 않지만 본문의 중요한 몇 구절을 함께 읽기를 원합니다. Today's scripture is kind of long, John chapter 4 from verse 1 to 42, but we want to read together some important verses. 몇 가지 중요한 구절을 함께 읽도록 하겠습니다. 4장
13절부터 with your own respective language, let's read all together through the screen. 우리 13절, 14절 저는 한글로 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. Verse 23 and 24, 23절입니다. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 24절. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 26절. 예수께서 이르시되 네게 말하는 내가 그라 하시니라. 살아계신 하나님의 말씀입니다. This is living word of God. 아멘. Thanks be to God. 하나님께 영광을 올려드립니다. 본문에 긴 본문이지만 본문에 보시면 여러 가지 문제들이 등장합니다. 실은 이 문제들은 그때 당시에 여러 종류의 사람들, 유대인들, 사마리아 여인, 또 제자들, 당시에 많은 사람들의 문제이기도 하지만 또한 이 문제들은 우리가 지금 혹은 앞으로도 겪을 수 있는 문제입니다. 제가 한번 문제를 나눠볼 테니까 여러분들이 이게 나한테 해당되는 문제인가 한번 생각해 보시기 바랍니다. As I share with you the problems, then please think compared to your life. 한번 우리의 삶과 연결해서 한번 볼 수 있기를 원합니다. 1절 본문의 1절을 보시면은 요한의 세례 요한이죠. 세례 요한의 제자들보다 예수님의 제자들이 더 많이 세례를 베풀었다. More disciples will gave baptism. 이거는 뭐죠? 더 많이라는 것은 이제 예수님을 대적하는 사람들이 세례 요한에게서부터 예수님께로 더 초점이 가는 거죠. The enemy were the other side of Jesus' disciple party. They kind of like focus on from John the Baptist to Jesus Christ. 예수님께로. 이거는 뭘 얘기합니까? 사람들은 명예, fame, 명예에 더 초점을 두고 있습니다. popularity. 누가 더 인기가 많은가? So we want to put more like, hit the like in our SNS. 더 많으면은 내가 더 기쁘고 이제 그런 모습을 저희가 갖게 되는 것이죠. Do you have that kind of problem? 여러분의 삶에 누가 더 인기가 많으면 막 내가 배가 아프고 if somebody else 남이 have more fame then you have kind of difficulties in your heart. 그러신지요? 또 4절에 보면은 이런 내용이 나옵니다. 사마리아. So at that time Jewish people doesn't want to go through the area of Samaria. 사마리아를 가고 싶지 않아 했죠. 그 속에는 디비전이 있었습니다. So historically Jewish people didn't like people in Samaria. 우리 속에도 이런 디비전이 있지 않는지요? 그래서 혹시 our background 따라서 나의 어떤 배경 따라서 우리가 디비전을 갖고 있지는 않는지요? 또 6절에 보면은 이런 내용이 나와요. 제6시 영어로 얘기하면 about noon. At that time, nobody want to come to have the water. 이제 그 물길로 웰로 그렇게 오지 않죠. 왜냐하면은 그때는 너무 덥기 때문에 it's so hot, so nobody want to come. But this Samaritan woman came to the well at the time of noon. 12시에 왔습니다. 그건 왜 그렇죠? She doesn't want to be exposed to other people. 다른 사람에게 자기가 드러나고 싶지 않아서. She want to avoid the acquaintance while encountering other people. 다른 사람하고 만나는 것을 싫어했기 때문에. 혹시 우리에게 그런 것이 있지 않는지요? 그 다음에
사마리아 여자라고 9절에 이렇게 나와 있습니다. Samaritan woman. So how come as a Jewish man come to me who is Samaritan woman? 유대인의 남자로서 어떻게 사마리아 여인인 나한테 옵니까? 라는 이 속에는 distorted cultural view. 그건 뭐죠? 남자, 여자를 넘어서 Jewish people, Samaritan people. 거기에 대한 사람들의 distorted cultural view가 있는 것이죠. 12절에 보면은 우리 조상 야곱 이렇게 나옵니다. Our father Jacob. 야곱의 우물이라고 그렇게 표현을 하죠. 그 말은 뭐죠? We want to depend on our tradition, our ancestor. 우리의 조상을 붙잡으려고 하는. But we have to remember that who is real our ancestor? 우리의 진짜 조상은 누굴까요? You know, the area that Jesus met the Samaritan woman, 예수님 만나신 이 사마리아 여인을 만난 이곳은 the area, the location that was Joseph's, bones were buried. 요셉이 자기 뼈를 묻게 된 그 지역이라고 합니다. 이 말은 뭘 의미합니까? Joseph was of his life. 그렇죠. 그런데도 이 여인은 우리 조상 야곱, my ancestor Jacob. So she was always stick to her tradition, historical tradition. 그의 삶의 어떤 역사적인 배경에 국한되어 있는. 혹시 우리 그러고 있지는 않은지? 나는 한국 사람이니까, 나는 미국에서 태어났으니까. If we too much stick to our background, maybe we have limitation to open other ethnic group. 다른 그룹에게 열기가 쉽지 않습니다. 너무 ethnocentric. If too much ethnocentric as a Korean background, 한국 그게 배경에 너무 있으면. 여기 17절에 보면은 이 여인은 she doesn't have husband because she already have 5 husbands and currently the man was not her husband. 남편이 없다라고 성경은 얘기를 하고 있죠. 여러분 생각을 해보십시오. This is really underprivileged life. Too difficult life. 정말 한 번의 어떤 관계에 사람을 만나는 것이, 헤어지는 것이 쉽지 않은데 5번을 넘어 6번째도 정상이지 않다면은 maybe we have this kind of problem. Maybe not married a couple of times, but in our relationship, always I have difficulties. 관계 속에서 항상 어렵다거나. 19절을 보시면은 You are a prophet. 당신은 선지자입니다. 이렇게 얘기합니다. Jesus did many wonderful things at that time. 아주 놀라운 일을 많이 하셨죠. That's why her level, she thought that Jesus as just one of the wonderful men. 그래서 you are the prophet. 당신은 선지자입니다. 이 말은 뭐죠? 신앙의 그 성경이 말하는 메시아 그리스도를 제대로 이해하지 못한 그런 연약함 이 여인에게 있었던 것입니다. 20절에 보면은 The place we worship is not Jerusalem. 우리가 예배하는 것은 지금 예루살렘이 아니라서 우리는 참 예배 드리는데 제한이 있습니다. 이거는 뭐죠? She has misunderstanding about the biblical principle. 성경이 말하는 그 예배의 본질을 제대로 이해하지 못했던 것이죠. 그리고 27절에 보면은
제자들이 이렇게 얘기를 합니다. 왜 예수님 이 여인하고 얘기합니까? 라는 그런 질문을 하지 않는, 그냥 the disciples didn't raise question to Jesus Christ. Why do you talk to Samaritan woman? That's not the normal thing, but disciples didn't raise the question. 그건 뭐죠? They just bounded their own existential, 현실적인, 실존적인 limitation, 한계에 그들은 머물러 있기 때문에 그렇습니다. It's kind of difficult to understand all these problems. 이 문제를 다 이해하기는 쉽진 않지만 one thing we clearly know that there were so many problems to Samaritan woman and to the people at that time. 사람들에게 또 사마리아 여인에게는 문제가 너무나 많다는 것을 우리가 보게 됩니다. 이렇게 제가 그림으로 살짝 보여드렸듯이 이런 so many problems, 참 문제가 많은 이런 상황을 보게 됩니다. 어쩌면 우리가 올해 이렇게 복 받으세요, 해피 뉴 이어 이러면서 한 해를 시작하지만 maybe we have same problem, same difficulties like Samaritan woman, 이 여인처럼. 그리고 이렇게 복잡하게 또 여러 가지 문제들 때문에 우리들은 그냥 이 여인처럼 힘들게 그렇게 지낼 수 있지 않을까, 이런 생각을 합니다. 한 번 더 이렇게 사진 한번 보시면은 이 그림들 보면은 9번째 마지막 제자들은 the disciples didn't raise the question. 제자들은 그냥 먹는데 급급해서 질문도 던지지 못한 그런 삶. 혹시 우리도 정말 한 해를 시작하면서 그냥 살고 있지 않는지, 그냥 살아가고 있지 않는지, 이렇게 또 우리가 한 해를 보내야 되겠습니까? 소망의 성도 누구도, 저 자신도, 우리 가족들도 이런 문제를 계속 가지면서 그냥 예년처럼 똑같이 어쩔 수 없어라고 그렇게 사시겠습니까? I don't want to live like that. 저는 정말로 그렇게 살고 싶지 않습니다. 그래서 예수님이 질문한 것이죠. 너 진짜 문제가 없냐고. 계속 예수님이 Jesus approached to her and raised the question and dialogue with many questions. 그러면서 너 진짜 괜찮냐고. 그랬을 때 이 여인이 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 길러 오지도 않게 하옵소서. 우리가 주님으로부터 받아야 될 질문은 어떻게 하면은 영원히 목마르지 않으면서 영생하도록 솟아나는 living, working, 내 속에서 fountain, 솟아나는 샘물을 우리가 가질 수 있을까요? 어떻게 하면 이 모든 문제를 그냥 일시적으로 temporarily, we don't want to solve our problems temporarily with our own strength and wisdom, which has limitation. 인간의 지혜와 인간의 노력으로 인간이 막 사람을 피하고 아니면 물 한 번 마신다고 그렇게 해서 문제를 해결할 수 있을까요? 못하죠. We will be thirsty again. 다시 갈증나는. 그러고 싶지 않다는 겁니다. 어떻게 하면 이 영원히 목마르지 않는 샘솟는 생명의 삶을 살 수 있을까요? 예수님의 답은 뭡니까? What was the answer of Jesus Christ? 예수님은 핵심을 찔러 주셨습니다. 그것이 뭐죠? He talks of worship. 예배입니다. 왜 예배일까요? 예배는 똑같은 인간 피조물끼리는 절대로 해결할 수 없는 창조주 하나님께로 나아가는 것이기 때문에 God the Creator, 하나님으로부터 우리가 오는
답을 얻기 때문에 진정한 해결이 되기 때문에 그렇습니다. 제가 컴퓨터가 고장이 나면은 저는 아무리 노력해도 고치기가 쉽지 않습니다. 제가 누구에게 갈까요? 우리 교회 전문가에게 갑니다. 그 형제 뭐 이름을 밝힐 수는 없지만 가면 여러분 밝히면 벌떼같이 여러분들이 갈 수 있을 것 같아서 저만 아는 그 우리 귀한 형제가 한 분 계십니다. 가면은 이 형제는 진짜 마이다스의 손이라 그래요. 매직 핸드를 가졌어요. 그냥 키면은 그냥 되더라고요. 그런 레벨과 관계없이 더 크게 하나님과 함께하고 하나님께 나올 때 비로소 우리는 진정한 문제를 해결하게 됩니다. 그래서 성경을 보면요, 모든 문제가 해결되었을 때 언제 해결이 됐는지, 그리고 해결됐을 때 가장 먼저 행한 것이 무엇이었습니까? 여러분 꼭 기억하셔야 돼요. 예배였어요. 예배를 통해서 문제가 해결되고, 문제가 해결됐을 때 제일 먼저 드려진 게 예배라는 것. 창세기 4장 26절에 보면은 셋도 아들을 낳고 그 이름을 에노스라 했으며 그때 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 이건 예배거든요. 가인과 아벨의 그 상처를 해결한 것이 셋이었는데 through Seth they could overcome the struggling in one family, and at that time they started to worship God. 예배를 드렸습니다. 노아가 여호와께 제단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 제물을 취하여 번제로 제단에 드렸더니 after the flood, the judgment of flood, what they did, Noah and his family started to worship God again. 하나님께 예배를 드렸어요. 그 아픔과 상처를 어떻게 해결하겠어요? How can you solve the problems or their, difficulties in their heart? But through worship, they could overcome their heart. 삶의 모든 문제를 예배를 통해서 그들은 해결할 수 있었습니다. 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 네 자손에게 주리라 하신지라. 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 무엇을 쌓고? 제단을 쌓고. Canaan was the strange area to Abraham. But when we arrive that area, he started to worship. Then that area is very familiar, comfortable area to Abraham. 그가 가나안을, 낯선 가나안을 갔지만 하나님께 예배드림으로 그곳은 하나님이 함께 하시는 가장 편안한 확신의 땅이 되게 된 것입니다. 출애굽기 40장에 보면은 너는 첫째 달 초하루에 성막 곧 회막을 세우고. After 1 year later, Exodus. Still they were in Baran, the desert, but they set up the tabernacle. Tabernacle means the place of worship. 1년 동안 그들은 말씀 십계명과 성막을 짓는 기간을 거친 다음에 2년 1월 1일, the new year, Jesus, God, let them start to worship God through tabernacle. 새해 첫날 성막을 완성하게 하시고 예배로 시작하게 하셨습니다. 여러분 성경 전체를 보시면요, 이렇게 모든 문제 상황이 극복되는 지점은요 뭐가 있었는가 하면요 예배가 있었어요. 전능하신 하나님이 예배를 통해서 함께 하시잖아요. Through the worship, God is present with God's glory. 하나님이 함께 하시면은 어떻죠? Become bold and secure. 평안하고 담대하고 안전하고. 전능하신 하나님이 함께 하시면 through the worship, 예배를 통해서 전능하신 하나님이 함께 하시면 창조적인 지혜, creative insight. So many students, if you don't
if you don't want to lose your insight in your academic area, you need to worship God. You need to be connected through the relationship with God through worship. 예배를 통해서 하나님과 맺어지지 않으면은 우리는 창조적인 인사이트 쉽지 않습니다. 반대로 연구하시는 분들, 여러분이 하나님 앞에 연결되실 때 창조주 하나님의 창조적인 인사이트, 창조적인 지혜도 공급받습니다. 삼일체 하나님께서 함께 하시면 세상에서 받을 수 없는 트리니티 갓, the love of God, 하나님의 사랑과 power of God, creative power, 창조적인 능력을 공급받게 됩니다. 그래서 예배 드릴 때 그 다음 그림 보시면은 You know, the glory of God is in the temple. That's why people cannot go into the temple easily. 영광의 하나님이 넘치니까, 영광이 넘치니까. 이 영광이 흘러 넘쳐서 이스라엘 전체에 나눠질 때 바로 이스라엘은 하나님의 백성으로 인도함을 받게 된다는 것이죠. Through the fullness of God's glory, and that glory spread all of the, the Israel people. That's the God's people's life. 하나님의 백성의 삶입니다. 이 하나님께 영광 돌리는, 그래서 예배가 시작할 때 우리가 신앙 고백하는 것은 예배의 가장 중요한 출발이 되는 것입니다. 사도신경을 고백하는 것은 그 가장 핵심 내용인 삼위일체 하나님을 높이고 그 하나님께 예배드리는 살아있는 예배 순간이 되기 때문에 우리들은 예배 매 순간 또 시작의 신앙 고백으로 우리가 하나님 함께 예배로 나아가게 되는 것입니다. 사도 바울이 로마서 1장부터 11장까지 다 얘기한 다음에 Saint Apostle Paul explained the Christian principle from chapter 1 to 11 in Romans. What did he say? The first verse of chapter 12. 12장 1절에 뭐라 그랬죠? 그러므로 사랑하는 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice. This is your spiritual act of worship. 사도 바울도 이 예배를 가장 중요하게 여겼고 삶의 예배로 나아갈 때 우리는 하나님의 능력의 삶, God's power will be revealed when we give our life as a living sacrifice. 사랑하는 소망 가족 여러분, 올해 우리 소망의 성도님들이 갖고 계시는 문제들을 잠시 템포럴리 해결하는, 일시적으로 해결하는, 그래서 나는 지금 건강이 좀 더 좋아졌어, 나는 돈을 좀 더 많이 벌었어, I gained a little bit more money, I'm a little bit better now. That's the temporary life. I don't want to do that because you will be thirsty again. 여러분들은 그렇게 정말 크리스찬이면서도 예배 능력이 아닌 사람의 그것으로, 그래서 나는 이것 때문에 좀 더 좋다. You will be thirsty again. 다시 목마르게 될 것입니다. 저는 우리 소망의 성도님들이 그런 1년을 살고 싶지를 않습니다. 그것 대신에 영원히 목마르지 않는 삶을 사시기를 간절히 기원합니다. 그것은요, 매 순간 예배자가 되는 겁니다. 예배의 삶을 삶의 현장에서 어떤 상황을 만나도 예배자로 여러분들이 살아가시게 될 때 영원히 목마르지 않는 진정한 능력의 삶을 사시게 될 줄 믿습니다. 여러분, 이렇게 예배가 중요합니다. Worship is so important. 사진을 한번 보실까요? This illustration explain about the Cain and Abel's worship. Cain, he just worship God, not with his heart. 그래서 성경이 뭐라 그랬죠? 자기 마음으로 드리지 않았기 때문에 가인과 그 제물은 받지 않았다. Cain and his sacrifice, God didn't accept them.
제물과 가인을. 그러나 아벨은 하나님의 아벨과 그 제물을 받으셨더라. 아벨은 하나님을 전심으로, 그래서 with his whole heart he worshiped God. That's why God received Abel and his sacrifice. 그런데 가인은 안 받았다는 말은 뭐죠? Just his own way. As a religious person. 예배를 종교적으로 그렇게 드렸을 때 그 결과가 어떻게 되죠? If we fail to worship God truly, 진정으로 예배를 드리는데 실패하게 되면요, 사람을 죽이게 됩니다. Cain killed his brother Abel because he didn't worship God truly with his heart, because God was not present in his heart. 그 속에 하나님의 영광이 임하지 않기 때문에 말로 사람 죽이게 되고, 눈빛으로 사람 죽이게 되고, 비교로 사람 죽이게 되고, 그리고 어쩌면 실제로 사람을 죽이게 되는, 예배가 이만큼 중요한 겁니다. 이제 말씀의 결론을 나가기를 원합니다. 여러분, 어떻게 하면 예배를, how can we worship God in the right way, 제대로 오래 드릴 수 있을까요? 예수님께서는 말씀을 세 가지를 하셨어요. 예배하는 때, 두 번째는 성령으로, 진리로, 이 세 가지를 말씀하셨어요. 그런데 이 세 가지는요, 성경이 이미 성막으로 예수님께서 말씀을 해주셨어요. 하나님께서 말씀. 성막 그림 한번 보실까요? 태베나클 들어가는데 이 예수님 말씀하신 대로 세 가지가 여러분 안에 있어야 돼요. 우리 어린이들도 세 가지를 꼭 기억을 하셔야 됩니다. 첫 번째는 뭔가 하면요, 예배하는 때라 그랬어요. 때. In John, time means the time of cross. 예수님의 십자가에 죽을 예수님의 구원의 때를 얘기합니다. 우리는 예수님이 우리 위해서 죄를 대신 죽으신 죄의 무서움을 깨달으면서 나 대신 죽은 짐승, 그 다음 한번 보세요. 그림 보시면은 제물을 altar, burning altar, so the sacrificial animal was killed instead of me. 나 대신에 예수님께서 대신 나의 죄를 지고 죽으신 이거를 기억함으로. 그래서 예수님 어떻죠? 십자가에 죽은 그 다음 구절을 보시면은 이사야서 16장 5절에 이렇게 말씀하시죠. 예수님께서는 정의로, 공의로, 뭐죠? Justice and righteousness. 제가 다 설명을 드렸습니다. 그리고 with his hesed, mercy, 인자로 100% justice, 100% righteousness, 100% mercy. That's what the meaning of faithfulness. 충실이라 그랬죠. 충실은, 예수님은 100% 정의. 그래서 우리를 한 명도 빠짐없이 다 동등하게 보십니다. That's the 정의. 그리고 각자 다를 때 고아와 나그네와 어려운 사람들을 돌보는 righteousness. 예수님은 공의로. 그리고 예수님은 가룟 유다까지도 끝까지 사랑하시는 mercy, hesed, 100%, 100% mercy. 그것을 나를 위해서 해주셨기 때문에 우리가 지금 감사하게도 예배를 기쁘게 드릴 수가 있는 것입니다. 여러분, 이 번제단 예수님의 이 십자가를 의지하실 때 우리들은 감사하면서 겸손하면서 이제 그 다음 단계로 들어오실 수 있는 겁니다. 여러분, when you come to church building today, I just set up the cross in front of this building. Whenever you come to the church, we have to remember that we are going through the altar, burning altar of Jesus Christ. Because Jesus died for me, now I am entering to the place of God because of God's mercy, grace, 은혜 때문에.
주의 은혜 때문에 우리가 이렇게 예배를 드리러 오는 것을 기억할 때만이, 그렇습니다. 이 예배는요, 진짜 살아있는 예배고 기쁨의 예배입니다. 은혜를 기억하지 못하면은 절대로 그 속에 이 기쁨을, 찬양을 드릴 수가 없죠. 가인의 제사를 드리기가 쉽다는 겁니다. 왜 찬양팀은 오늘 저렇게 어려운 곡을 하나? 왜 저렇게 늦게 하나? 오래 하나? 목사님은 왜 설교를 왜 저렇게 길게 하나? 여러분, without realizing the grace of God, 예수님의 십자가를 의지하지 않고서는 우리는 이 예배가 온전하게 드릴 수가 없는 겁니다. 우리 교회에 제가 자꾸 헷갈리게 하은이라는 자매님이 두 분 계세요. 이하은, 남한. 하은이니까 나는 영어 이름을 자꾸 은혜니까 그레이스로 생각을 했어요. 근데 두 분 다 그레이스가 아니라 글로리아더라고요. 그러면서 말씀을 준비하면서 제가 깨달은 게 있어요. Grace gives us God's glory. 주님의 은혜는, 그 은혜의 십자가를 기억할 때 하나님의 영광이 체험이 되고 깨달아지더라고요. 그래서 두 자매님의 부모님을 존경하게 됐어요. 한국말로 은혜라고 짓고 그레이스, 하나님의 은혜라고 짓고, 영어로는 글로리아. 얼마나 그 속에 의미가 깊습니까? 여러분, 은혜로, 예수님의 때 그 은혜로 십자가로 들어오셔야 됩니다. 두 번째는 들어오면은요, 성막에 떡상과 분향단, 이건 뭘 의미합니까? 말씀과 기도입니다. 말씀은 뭐죠? 하나님의 말씀을 바르게 이해하고, 그 말씀은 우리가 살았고 운동력이 있으니까 기도하게 된다는 거죠. 저 분향단의 불은 죽은 불이 아닙니다. 살아있는 불입니다. 그래서 예배가 바르게 되고 살게 되는 길은요, 말씀으로 우리가 인도함을 받으면은 기도로 인도함을 받게 되고, 그럴 때 우리 속에는 바른 말씀, 바른 예배, 그리고 우리는 살아있는 신앙생활을 하게 된다는 것이죠. 그림 보시면은 이 학개서에 나오는 나중 영광, glory of later, 나중 영광은 the glory of Jesus Christ, 예수 그리스도를 얘기합니다. 그때 당시에 사람들은 빌딩에 초점을 맞췄지만 나중 영광, people focused on the building, but the Bible told us that the glory of later, 나중 영광, that means the glory of Jesus Christ. 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 우리에게 영광을 주시는 그 시간을 얘기를 합니다. 사랑하는 여러분, 말씀으로 인도함 받을 때 우리들은 우리의 매주일 예배가 바르게 됩니다. 올해 여러분들이 말씀을 붙잡지 않으면은, if you just lose the word of God, 하나님의 말씀을 놓쳐버리면요, we lose true worship, 우리의 삶의 진정한 예배를 잃어버리게 됩니다. 그러면 사람을 죽이게 돼요. 나도 죽이게 돼요. 이 말씀은요, 반드시 기도하고 같이 가게 돼 있어요. 그래서 이 기도는 살아있는 기도일 때, 그래서 그 다음 보시면은요, 성도님 한 분 집을 방문하니까 우리가 계속 강조했던 골방을 보여주더라고요. 아주 작은 방을 이렇게 기도의 방으로. 그런데 그 방은 전 세계를 향해서 기도 제목을 붙여놓고 기도하는, 그리고 기도 제목이 들어올 때마다 기도하는, 이게 뭐죠? 리빙룸이에요. 리빙룸. 우리가 말하는 리빙룸이 리빙룸이 아니라 God is present in this small room. That's why this room is living, working room. 하나님이 계신 살아있는 방. 이게 바로 말씀에 근거한 기도의 삶입니다. 이게 바로 예배죠. 말씀과 기도로 함께 나갈 때, 그 다음 보여주시면은, 토요일 아침에 우리가 예배들이 찬양팀이 준비하는데, you know, the whole sanctuary was empty except praise team and elders. 예배당이 텅텅 비었어요. 그렇지만 찬양팀이 연습을 하는 게 아니라 찬양으로 영광 돌리고, 장로님들이 같이 서서, 안 보이죠? 저 구석에 있어요. 두 분 계세요. 그리고 앞에서 인도하신 장로님
같이 기도하는, 이미 예배는 토요일 날 시작이 되는 겁니다. Through prayer. 7 금초 때는 성령님을 의미합니다. 성령님에 의해서만 이 모든 일이 능력으로 역사를 받습니다. 그래서 그 다음을 보시면은 이제는 세 번째가 예수님 그랬죠. 성령으로. 성령은 바로 하나님만 온전히 의지하는, 이사야 선지자가 환상을 봤는데 이사야 6장에 2 날개로 머리를 가리고, 그림이 이제 그 환상을 그렸기 때문에 저희가 보기엔 좀 it's not familiar, but we have to remember. 2 날개로 머리를 가리고 2 날개로 발을 가리고, 이거 뭐죠? 성부 하나님 앞에서 우리가 영광을 하나님께 돌리고 나를 가려야 되죠. 2 날개로 발을 가리고, 이건 뭐죠? 내 죄악을 가려주신 주님. 나머지 2 날개는 뭐죠? 2 날개는 the wings of the Holy Spirit, 성령께서 인도하시는 대로. 그래서 진정한 예배는요, 이 예배당에 머물러 있지 않습니다. 이 이사야가 이 환상을 봤을 때 그 다음에 뭐라 그러죠? 주여 나를 보내소서, Here am I, send me. 2 날개의 성령으로 인도함을 받으면서 그렇게 나갑니다. 이것이 예배라는 거예요. 사마리아 여인도 마찬가지였어요. 사마리아 여인도 예배를 회복하니까 어떻게 하죠? 자기 물동이를 놓고 갑니다. 물동이는 머티리얼리즘, 자신이 물질이 전부라는. 그런데 이거는 하나의 just one tool, 도구가 됐다는 거예요. 이게 목적이 아니라는 거예요. 그래서 놓고 더 중요한 것, 복음을 전하러. 그래서 사마리아 여인이 예배를 회복하니까 물동이를 버려두고 그 다음에 동네로 가서 자기가 피했던 사람들에게 가서 복음을 전하는, 이게 뭐죠? 이게 진정한 성령으로 인도받는 예배의 모습이라는 거죠. 대인기 피증이 회복됐어요. 성령으로 이제 세상으로 나가게 됩니다. 사랑하는 여러분, 이 예배는요 그냥 지성소에 머무는 게 아니라 세상으로 나갑니다. 나갈 때 어떻게 나가죠? 저기 보시면은 You are now entering the mission field. 우리가 이 성령으로 인도함 받을 때, 그래서 예수님이 때, 십자가의 때, 그 다음에 뭐죠? 진리로, 말씀과 기도로, 그 다음 뭐죠? 성령으로. 성령으로. 그럴 때 우리들은 예배를 끝내고 가는 게 아니라 Now you are entering the mission field. This is living sacrificial life. 우리의 삶의 예배자가 되게 됩니다. 이제 우리 찬양팀 나오시면 좋겠습니다. 이 여인은 예배를 온전히 이해하고 드렸을 때 비로소 그 여인이 가졌던 문제가 너무나 많았습니다. 그렇지만 다시 목마르지 않는, 영원한 목마르지 않는 삶을 이 여인은 살게 됐습니다. 저는 우리 소망의 성도님들이 올해 마르지 않는 샘솟는 리빙 워터의 삶으로, 그리고 예배의 그 능력으로 살아서 승리하시고 세상에 참된 복을 선포하시는 주의 성도님들이 되시기를 간절히 기원합니다. 우리가 이 예배의 삶을 살도록 이 찬양을 우리가 같이 좀 고백할 수 있기를 원합니다. 이 찬양에는 You are my king, 영어로 하지만 쉽습니다. 예수님만이 나의 왕입니다. You are my king. 이 고백하면서 내 1년 내내 하나님 진정한 예배 드리기를 원합니다. I want to worship you with truthful heart, living worship 드리기를 원합니다. 우리 함께 고백하며 우리가 나아가기를 원합니다. You are my king. You are my king. You are my king. Jesus, you are my king. Jesus, 여러분 예수님을 고백하는 분들은 다 일어나시기를 바랍니다. 우리의 온 삶으로 한 번 더 You are my king. You are my king. You are my king. 아멘. Jesus, you
Amazing Lord, how can it be? My heroes die for me. Amazing Lord, how it's true. It's my joy to honor in all I do, in all I do. I honor in all I do, in all I do. I honor. 우리 기도하는 시간을 잠깐 갖기로 한 Let's have time of prayer. 우리 찬양 보면 I've forgiven because you are forsaken. 나는 용서받았습니다. 십자가의 예수님께서 나를 위해서 죽으셨기 때문에 그 예수님의 때를 기억하십시다. 진리의 성령께서 말씀 주셨습니다. 우리로 하여금 기독케 하십니다. The God, the Spirit of Truth will be with us and encourage us to pray. 성령을 의지함으로 우리가 우리의 삶의 매 순간 참된 예배자로 우리가 나아갈 수 있습니다. You are my King. 모든 상황 속에서 주님만이 나의 왕입니다. 이 시간 우리의 온 마음을 다해서 하나님 in this year, 이 한 해 동안 어떤 상황이 있든지 하나님만 바라보고 하나님만 경배함으로 참된 영원히 목마르지 않는 샘솟는 샘물로 살게 도와주시옵소서. I want to worship you in any circumstances so that never thirsty again. 하나님 예배자로 나아가기를 원합니다. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 아버지 하나님 주님 온전히 이제 아버지 주님만 간절히 바라봅니다. 주님만 온전히 믿자. 하나님 아버지 진정한 예배자가 되기 원합니다. 참된 예배자가 되기 원합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 주님만 경배하고 주님만 의지하며 나아가 역사하여 주시옵소서. 할렐루야 주여 감사합니다. 아버지 하나님 주님 모든 사랑 기도하며 경성 아버지 이자 함께 십자가의 사랑 하나님 아버지 말씀하시고 하나님 아버지 주의 성령으로 온전히 넘어가서 참된 예배자로 나가게 도와주시옵소서. 아버지 하나님 예배의 온전히 나가게 도와주시옵소서. 시간 우리의 삶으로도 한 번 더 고백하기를 원합니다. It's time to offer our bodies and whatever we have, we wanna glorify God. 이제 우리가 헌금을 드리는 시간인데요. 물질뿐만 아니라 우리의 마음, 시간, 우리의 온 삶을 하나님께 다 드림으로 하나님이 역사하시는 God is working through our dedication so that we wanna give our life as a living sacrifice. 살아있는 예배로 나아가기를 원합니다. 헌신하는 시간을 잠시 갖도록 하겠습니다. 주님. For the people who want to give their life as a living sacrifice in any circumstances, in any moment. 삶의 어떤 상황 속에서도 삶으로 진실하게 예배자로 살기로 소원하는 주의 백성들의 삶 위에 Now the grace of Jesus Christ, the love of God the Father, and fellowship, guidance, and accompaniment of the Holy Spirit from now and eternally. 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 아버지의 사랑과 성령님의 언제나 함께 하심이 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.